ਸਾਥੀਓ बड़ा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक अज असी अज दे इस सैमीनार लई चर्चा दे लई चुनिया जिहदे विच साडे आउण वाले समय दी जिहड़ी दिशा है वो निर्धारित होएगी। जे असी पूरे मुल्क च देखीए तां जिहड़ा हिंदुस्तान है साडा मुल्क दुनिया दा तीजा सब तो वड्डा उच्च सिक्ख्या देण वाला मुल्क है। हिंदुस्तान तो इलावा दो वड्डे मुल्क चाइना ते USA ने ਜਿਹੜੇ दुनिया 'ਚ सब तो ਵੱਡੇ मुल्क ने जे ਆਪਾਂ हायर एजुकेशन की गल करिए। पर यह बड़ी त्रासदी है कि दुनिया का तीजा हायर एजुकेशन का सब तो ਵੱਡਾ मुल्क होने के बजाय होने के बावजूद भी साडे इस मुल्क 'ਚ जिथे सैकड़ियां की गिनती 'ਚ उच्च सिक्ख्या के अदारे यूनीवर्सिटीज़ रिसर्च नाल संबंधित सेंटरां का निर्माण किया गया, पर इन्हां सारे सैकड़ियां उच्च सिक्ख्या के अदारियां विचों कोई भी अदारा अज दे इस समय के दौरान दुनिया के सिखरले 100 अदारियां दे विच शुमार नहीं कर सकता। बिल्कुल जी, मतलब इन्ना ज़्यादा साडियां सरकारां दा निगलैक्ट रहा, इन्हां सरकारां दा इस पर्टिकुलर खेतर वल ध्यान नहीं दिता गया, जिस करके असी अजोके समय दौरान इस उच्च सिक्ख्या के खेतर विच वो मुकाम नहीं हासिल कर सके जिस दी तवज्जो इस मुल्क तो रखी जाती है। जे आपां फिर भी गल करिए अगले 200 अदारियां की गल करिए दुनिया के उच्च सिक्ख्या के सिखरले 200 अदारे, तो हिंदुस्तान के सिर्फ 3 अदारियां का उस श्रेणी च नाम आउंदा, जिहदे च 2 IITs ने और एक साडा IISc इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलौर है। सो इस अंकड़ियां दे खेड़ तो इस अंकड़ियां दी पेशकारी तो एक गल सानू बड़ी स्पष्ट है कि जो भी सरकारां रहियां होण साडे मुल्क च जिहड़ा हायर एजुकेशन दा खेतर है वो हमेशा अणगौलिया किया गया। उहदियां कई वजह ने, उहदे कई कारण ने, और मेरे ख्याल च जिहड़ा सब तो इंपॉर्टेंट कारण है, सब तो महत्वपूर्ण रीज़न है, वो इस गल करके है कि इन्हां अदारियां नूं अक्सर ब्रीडिंग ग्राउंड ऑफ आइडियाज़ कहा जाता। ये वो अदारे ने जिथे विचारां तकरारां दा सुमेल हुंदा, जिथे नवे विचार पैदा हुंदे ने, और कोई भी सरकार अपनियां नीतियां तो हट के पैदा होने वाले विचारां नूं बर्दाश्त नहीं करती। सो इहदा इक्को एक हल सरकारां दी नज़र च यही हुंदा कि इन्हां अदारियां नूं अणगौलियां कीता जावे, और उहदी जिहड़ी स्पष्ट उदाहरण है वो साडे सामने है कि किस तरह वख-वख सरकारी अदारियां दा निजीकरण किया जा रहा, चाहे वो राष्ट्रीय पद्धर ते होवे, चाहे वो साडी स्टेट दे लैवल ते होवे, स्कूलों तो लैके यूनीवर्सिटियां तक यह वरतारा बहुत रूटीन दे विच वरत रहा। साडी सरकार पंजाब सरकार दी पिछली कैबिनेट दी मीटिंग इहदी मूँह बोल दी तस्वीर है, कित्थे तां असीं लड़ाई लड़ रहे सी साडी यूनीवर्सिटी लई ग्रांट जारी कराउण लई, इहदी होंद बचाउण लई। उहदे बारे तां कोई ज़्यादा उपराला नहीं किया गया, एक छोटी जी ग्रांट जारी की गई, पर एक नवीं यूनीवर्सिटी का बिल जरूर पास किया गया, और वो प्राइवेट घराणे दी एक यूनीवर्सिटी है। और सानू सारिआं नूं बड़ी चंगी तरह पता कि इन्हां प्राइवेट घराणियां दीआं यूनीवर्सिटियां दे विच किस किस्म की सिक्ख्या दा प्रदान किया जाता। वख-वख हाईवेज़ दे कंढे मशरूमां वांगू उगण वालियां यूनीवर्सिटियां, इन्हां दीआं उच्चियां शानदार बिल्डिंगां विद्यार्थियों नूं जरूर अट्रैक्ट करदियां ने, पर जदों असीं उत्थे विचरदे हां तां साइंसिस ह्यूमैनिटीज़ वर्गे भाषा वर्गे जिहड़े मूल सबजैक्ट ने, मूल जिहड़े साडे टीचिंग नाल संबंधित एरियाज़ ने, उन्हां ते इत्थे कोई तवज्जो नहीं दित्ती जाती। सिर्फ और सिर्फ एक एम है कि किस तरह असीं जिहड़े पैसा कमाउण वाले कोर्स ने उन्हां नूं चलाया जावे, और यही कुछ थोपिया जा रहा सरकारी संस्थावां ते। पंजाबी यूनीवर्सिटी की गल करिए, जे असी 1990 च देखिए तो विद्यार्थियों दीआं फीसां दे मुकाबले पंजाब सरकार वालों दिती जाने वाली ग्रांट 125% सी। सो जे 100 रुपया असी फीस तो इकट्ठा कर रहे सी उस समय दौरान,
ਤਾਂ 125 ਰੁਪਏ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਔਰ 1998 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1998 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗ੍ਰਾਂਟ ਫਰੀਜ਼ ਹੋਈ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਚ 14-15% ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਫੀਸਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਉਹ ਸਾਡੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੇ ਫਾਰਮ 'ਚ ਦੇ ਕੰਪੈਰੇਟਿਵਲੀ ਆ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਫੀਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਫੀਸਾਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਫੀਸਾਂ ਨੇ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦਾ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਗ੍ਰਾਂਟ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਇਕੱਲਾ ਸਾਡੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਵਰਤਾਰਾ ਵਰਤ ਰਿਹਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਗ੍ਰਾਂਟ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਘਟਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਖਿੱਚ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮਾਈ ਦਾ ਸਾਧਨ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਫੋਰਮ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਫੋਰਮ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ ਕਮਾਈ ਕਿਵੇਂ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦੋਸਤੋ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ। ਐਕਟ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਈ ਔਰ ਉਸ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਨਹੀਂ ਗਈ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਲਈ ਆਪਣੇ ਵਸੀਲੇ ਆਪ ਪੈਦਾ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ, ਇਹ ਦੋ ਮੂਲ ਸਾਡੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਦੇਣਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮਾ ਬਣਦਾ। ਅਸੀਂ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੇ ਟੈਕਸ ਪੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਆਮ ਇੰਪਲਾਈ, ਇੱਕ ਆਮ ਕਰਮਚਾਰੀ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ, GST, ਹੋਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ 40 ਤੋਂ 42% ਆਪਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੈਲਰੀ ਹੈ ਉਹ ਵਾਪਸ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾ ਦਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਫਾਰਮ 'ਚ। ਔਰ ਉਹੀ ਟੈਕਸ ਜਿਹੜੀ ਪਬਲਿਕ ਮਨੀ ਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਹ ਟੈਕਸ ਬੜੇ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ ਸਾਥੋਂ ਵਸੂਲ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਟੈਕਸਾਂ ਨੂੰ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਬਣੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਦੂਜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਕਰੇ, ਇਹਦਾ ਖਰਚਾ ਸਾਰਾ ਓਟੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਫੈਕਲਟੀ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਪਣਾ 100% ਆਪਣੀ ਐਨਰਜੀ, ਆਪਣਾ 100% ਐਫਰਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਲਈ ਲਾਉਣ। ਪਰ ਸ਼ਾਇਦ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਜਾਂ ਉਹ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਜਦੋਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀਆਂ, ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ, ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਉਦੋਂ ਕਿਤੇ ਕਮਾਈ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਜਾਂ ਕਦੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਹਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਔਖਾ ਵੇਲਾ ਸਟੇਟ ਤੇ ਜਾਂ ਮੁਲਕ ਤੇ ਸਾਡੇ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣੀ ਤਨਖਾਹ 'ਚ ਕੱਟ ਲਾਉਣਗੇ। ਕਦੇ ਸੁਣਿਆ ਆਪਾਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਔਖੇ ਵੇਲੇ ਇਹਨਾਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭੱਤਿਆਂ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਭੱਤੇ ਕਟਾਏ ਹੋਣ? ਨਹੀਂ, ਉਲਟਾ ਨਵੀਆਂ ਕਾਰਾਂ, ਨਵੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ, ਨਵੇਂ ਦਫ਼ਤਰ, ਨਵੇਂ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲਈ ਰੋਜ਼ ਨਵੇਂ-ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਨਵੀਆਂ-ਨਵੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ ਪਾਸ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਸੇ ਪੈਸੇ ਦਾ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿੰਮਾ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਘੁੱਟ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਉਹਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਹਿਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਫਿਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਰੱਖਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹਿੱਸਾ ਇਸ ਬਜਟ 'ਚੋਂ ਉਹ ਸਾਡੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੇ ਹਿੱਸੇ 'ਚ ਆਇਆ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਕਟ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟਣਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਗ੍ਰਾਂਟ ਘਟੀ, ਉੱਥੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਮਾਰ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਪਈ। ਉਹ ਫੈਕਲਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪਈ, ਉਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਈ। ਉਹ ਹੈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਕਲਟੀ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋਣਾ। ਹਰੇਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਵੱਧ ਹੋ ਗਈ,
ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦਾ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਬਿੱਲ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਉਹ ਬਈ ਉਹ ਤਾਂ ਬਿੱਲ ਵਧਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਸੈੱਟ ਪੈਟਰਨ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤਨਖਾਹ ਵਧਾਈ ਜਾਣੀ ਹੈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਨਾਲ, ਨਵੇਂ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਉਣੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਸ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਓਟਣਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਫੈਕਲਟੀ ਦੇ ਨੰਬਰ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉੱਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਹੋ ਗਈ, ਪਰ ਅੰਕੜੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਹਾਣੀ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਬੜੀ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 4-4.5 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਵੀ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤੇ ਵਿਭਾਗ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਸਟਰੈਂਥ ਦੇ ਫੈਕਲਟੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਸ ਦਾ ਅਸਰ ਸਾਡੇ ਰਿਸਰਚ ਸਕਾਲਰਸ ਤੇ ਆਇਆ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਤਰਕ ਹੈ, ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰਿਸਰਚ ਸਕਾਲਰਸ ਨੂੰ ਕਲਾਸਿਸ ਦੇ ਦਿਓ। ਸੋ ਇਸ ਫੈਕਲਟੀ ਦੀ ਕਮੀ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੋਰਸਿਸ ਰਿਸਰਚ ਸਕਾਲਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪੜ੍ਹਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਇਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਉਹਨਾਂ ਰਿਸਰਚ ਸਕਾਲਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਆਪਣੀ ਖੋਜ ਕਾਰਜ ਤੇ ਲਾਉਣਾ ਸੀ, ਔਰ ਉਸ ਖੋਜ ਕਾਰਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੌਕਰੀ 'ਚ ਆਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਬਣਨਾ ਸੀ। ਸੋ ਇਸ ਫੈਕਲਟੀ ਦੀ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਕਰਕੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਓਵਰਆਲ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੋਰ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਖੋਜ ਦਾ ਕੰਮ ਬੜਾ ਸਫਰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਸੀ, ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦੇ ਲਹਿਜ਼ੇ ਨਾਲ ਰਿਸਰਚ ਕਰਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨਾ ਔਰ ਇਸ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਔਰ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਖੋਜ ਵਿਭਾਗ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਅਦਾ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਦੋਸਤੋ, ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਰਿਸਰਚ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਇੱਕ ਫੈਕਟ ਤੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਦਰਜੇ ਦੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੈ। ਆਕਸਫੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਐਂਟਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਕਲੂਡ ਕਰਨ ਲਈ। ਸੋ ਇਸ ਐਫਰਟ ਨਾਲ ਆਕਸਫੋਰਡ ਵਰਗੀ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਐਫਰਟ ਕਰਨਾ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਔਰ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦੇ ਵਿਕਾਸ 'ਚ ਪਾਏ ਯੋਗਦਾਨ ਦੀ ਮੂੰਹ ਬੋਲਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ। ਪਰ ਸ਼ਾਇਦ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅੰਕੜੇ, ਇਹ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਆਈਡੀਅਲੀ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ GDP ਹੈ ਉਹਦਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 6% ਸਿੱਖਿਆ 'ਤੇ ਖਰਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਸਿਰਫ ਇਸ ਟਾਈਮ 3.5% ਹੈ GDP ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖਰਚ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਮਾੜੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ 'ਚ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਛਪੀ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖਰਚੇ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ, ਔਰ ਇਹ ਬੜਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ ਕਿ 2% ਹੋਰ ਘਟ ਗਿਆ ਖਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਖੇਤਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਇਸ ਬੇਰੁਖੀ ਕਰਕੇ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਅਣਗੌਲੇ ਵਤੀਰੇ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਦਿਨ ਹਰ ਵੇਲੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਚਿੰਤਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨਸ ਨੂੰ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ, ਕਿ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਕੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਾਂ ਇੱਕ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਸਿਰਫ ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਆਸਰਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਤਨਖਾਹ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਅਧਿਆਪਕ, ਉਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਉਹ 'ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਹੋਏਗਾ। ਔਰ ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਸਪਸ਼ਟ ਉਦਾਹਰਨ ਆ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਿੰਡ ਹੈ ਸ਼ੇਖਪੁਰਾ, ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਸਾਥੀ ਜਿਹੜਾ ਹਾਰਟੀਕਲਚਰ 'ਚ ਬਤੌਰ ਮਾਲੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਤੇਜ਼ਾਬ ਪੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਦਵਾਈ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਤੇਜ਼ਾਬ ਪੀ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਆਪਕ ਨੇ,
ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸਟ੍ਰੈਸ 'ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਇਸ ਸਟ੍ਰੈਸ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਘੱਟ ਹੋਣਾ। ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਧਿਆਪਕ ਸੰਘ ਵੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਔਰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੀ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਲੈਂਦੀ। ਇੰਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗਦਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।